Hi everyone, I'm Nicholas Kokalis. I'm the co-founder of Startex. Startex is an accelerator in the founder community that is affiliated with Stanford University. We have been operating this community for the last 7 years, and we have about 1,200 entrepreneurs that went through our program, and they're part of our family of companies. They have raised about $3 billion so far collectively. They're valued about $9 billion collectively, and we have invested in them about $125 million through the Stanford Startex fund that we operate. And personally, I did my PhD at Stanford in computer engineering. Great. Yeah, and we all noticed that with the introduction of smart contracts, which is a concept that Ethereum created, these ICOs became much easier to implement and much more straightforward for the people for the investors to be able to understand the rules that are behind its currency. And what happened was quite interesting, that Ethereum's price the last few months started to increase by almost, 100 times. From $7 became $200 and almost $400 sometime, which transformed this market, this industry of ICOs from something where people who are very passionate about technology believed and for many years and have been trying to push these things forward. And because the price of Ethereum, for example, in the past was much lower, the result of an ICO looked conceptually in the equivalent of US dollars, they looked much smaller. When the Ethereum price became higher, much higher, all these ICOs translated into a much higher number of US dollars, $100 million, $150 million raised within 30 seconds of an ICO, which all of a sudden brought the lights of consumer magazines and newspapers and even taxi drivers. I was on an Uber the other day, and a taxi driver asked me about ICOs and cryptocurrency. He wanted to invest in cryptocurrency because no investor expects you that you will implement exactly what you showed them in the PowerPoint slide deck. However, when people are designing these crowd sales and they impose those restrictions on how the funds can be used, in a way, these restrictions are, depending on how you crafted the smart contract, they are written in stone in a way, which means that they are going to be running their business exactly, certain parts of the business at least, the ones written in the smart contract, exactly as they designed it on day one, which is a good thing and a bad thing at the same time. It's a great thing because with this facility, they can guarantee all the people who backed them that they're going to deliver on what they promised to deliver. And at the same time, it is a little bit challenging because what if the market changes, they actually need to change the way they're doing business in the future? It will be much more difficult. So I can offer one from that I hear multiple times from founders. They're worried about volatility of those cryptocurrencies. Sometimes the market goes up, sometimes the market goes down. So they raised 50,000 Ethereum. Today they're worth 50 million. Tomorrow they're worth 10, and they're worried that should I convert some of that back to fiat currency, US dollars, so that I can, at the worst case scenario, be able to pay my employees' salaries? Should I not? 네, 지금 보시는 영상은 2017년 실리콘밸리 퓨처 포럼의 한 장면이었고요. 니콜라스 코칼리스는 이 당시에 스타트엑스 CTO이자 코파운더 자격으로 참석을 해서 이 ICO에 관한 이 장단점들을 이야기하는 시간을 가졌었습니다. 영상이 매우 길었기 때문에 모든 장면을 다 보여드릴 수는 없었지만 이 이더리움의 스마트 컨트랙트라는 기능을 통해서 이 크라우드 세일, 즉 ICO의 붐이 당시 엄청나게 일어났었고, 여기에 관해서 깊이 있는 대화들을 여러 패널들과 함께 나누어 보았는데요. 여기서 참 흥미로운 부분이 있었다면은 대부분의 패널들은 이 VC에서 나온 인물들도 있었기에 대부분 이 ICO의 밝은 부분을
즉 긍정적인 부분을 위주로 얘기를 하였었지만 이때 니콜라스는 스탠스 자체가 상대적으로 좀 더 회의적인 부분에 비중을 많이 두었다라는 부분입니다. 이것은 본인이 스탠퍼드 스타트X의 수장으로 있으면서 여러 수백 또는 수천 건의 스타트업 투자건들의 성공과 실패 사례를 직접 봐오면서 또 동시적으로 블록체인의 기술적 한계점을 잘 알고 있는 학자이기도 했기 때문에 당시 광적이라고 할 수 있었던 이 ICO 투자에 긍정적인 면만 부각을 해서 얘기를 하기에는 힘들었을 수 있겠다 이렇게 생각을 할 수 있겠습니다. 그래서 다른 패널들과는 좀 더 대조적인 스탠스가 존재했다라는 게 이 영상의 특징이라고 할 수 있겠고요. 이 당시가 2017년이었기 때문에 니콜라스는 파이 네트워크를 공식적으로 출시하지는 않았던 상태였습니다. 약 1년 정도의 갭이 존재했는데요. 파이 네트워크의 공식적인 프로젝트 출시는 2019년이었고요. 2018년부터 어느 정도 프로젝트를 준비를 했었기 때문에 한 1년 정도의 갭이 있었다라고 할 수 있겠고요. 그래서 이 포럼에서 보여주는 니콜라스의 이 얘기들을 종합을 해보면 그가 어떤 방식으로 어떤 철학으로 파이 네트워크를 준비를 했었는지를 어느 정도 엿볼 수는 있겠습니다. 그리고 보편적으로 ICO라고 하면 암호화폐 개발자들이 백서를 발행을 하고 초기 투자자들을 모집을 해서 암호화폐로 투자를 받는 것을 얘기를 합니다. 보통은 이더리움과 같은 스마트 컨트랙트 기능을 이용해서 ICO를 많이 진행을 하게 됩니다. 이더리움 스마트 컨트랙트를 통해서 ERC20 토큰을 발행하는 것은 매우 간단하게 이루어질 수 있습니다. 그래서 그런 토큰들을 미리 발행을 해서 프로젝트의 비전을 보여줄 수 있는 백서를 발행을 하게 되고요. 우리의 로드맵이 대충 이런 방식으로 개발이 될 것이고 앞으로 이 정도 시기에 상장도 할 계획이다. 이런 비전들을 투자자들에게 보여주게 되면요. 투자자들이 그 이더리움 상의 ERC20 토큰을 이더와 같은 실제 암호화폐로 구매를 하게 되는 것입니다. 즉 개발자들은 그것으로 투자금을 확보를 할 수 있는 것이고요. 그리고 투자자들에게는 ERC20 토큰이 하나의 보증수표로 역할을 한다라고 보시면 되겠습니다. 그 프로젝트가 메인넷이 만약에 나온다면 그 특정 코인과 현재 소유하고 있는 ERC20 토큰을 1대1 수합을 할 수 있게 되는 것이겠죠. 그리고 당시 ICO 묻지마 투자 붐이 한창 일어났을 때 상황을 잠시 전해드리자면 2018년 2월에 야후 파이낸스에 실린 기사를 한번 가져와 보았는데요. 2017년 거의 절반의 암호화폐 ICO 프로젝트가 이미 사망했습니다라는 타이틀이 있고요. 이 기사를 읽어보면 ICO는 902개의 프로젝트를 추적을 했습니다. 여기서 142개의 프로젝트는 자금을 조달하기 전에 실패를 했고 또 다른 276개의 프로젝트는 기금을 모금한 후에 실패를 하였습니다. 그래서 현재까지 46%의 실패율을 보여주고 있지만 사실 더 많은 것이 있습니다. 비트코인.com은 팀이 레이더에서 떨어지거나 커뮤니티가 이미 시들어졌기 때문에 반실패라고 하고 또 다른 113개의 프로젝트를 발견하였습니다. 그것까지 추가하면 실패율이 약 60%로 증가하게 됩니다. 그러니 단기간만 추적을 하더라도 전체 ICO 프로젝트 중 약 60%의 프로젝트는 이미 죽어 있는 상태이다. 이렇게 평가를 하였고요. 이 기사가 5년 전 뉴스 기사입니다. 그렇다면 그 당시 ICO 프로젝트들을 다시 확인을 해보면 이 중 몇 퍼센트의 프로젝트가 현재까지 살아있을까? 한번 생각을 해보시면 글쎄요, 90%, 95% 이상은 다 죽어 있지 않을까? 라고도 예상을 해볼 수 있겠습니다. 그래서 ICO로 물론 떼돈을 벌었다라는 투자자들도 당시 존재했겠지만 그만큼 암호화폐 시장 전체를 보았을 때는 정말 많은 스캠 프로젝트들이 ICO를 통하여 투자자들을 유혹하는 사례가 증가할 수밖에 없었고요. 또 니콜라스가 얘기를 했던 것처럼 주변 사람들 모두 이제 ICO 얘기를 하고 다닐 정도로 투기 광풍이 아주 절정에 달해 있던 시기였다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 당시의 상황을 보면 ICO 참여 프로젝트 중에서 다수의 프로젝트들이 블록체인 개발자조차 준비가 되어 있지 않은 상태에서 ICO 투자를 먼저 진행하는 경우가 매우 많았다라고 얘기를 합니다. 블록체인 관련 개발자 수는 매우 제한적이었고 단기간 돈을 벌고자 하는 프로젝트는 정말 많았기 때문에 참 아이러니한 일들이 많이 일어났었는데요. 백서나 ERC 토큰 발행은 개발자가 없어도 일반 마케터들로 할 수 있는 것들이기 때문에 이런 상황이 일어났던 것이고 그래서 카르다노 개발자 찰스 호스킨슨 같은 경우는 당시는 이더리움 공동 창업자 꼬리표가 매우 강했었죠. 이 ICO 현상을 보고 사람들은 ICO가 가격을 보기 때문에 이더리움에 좋다라고 얘기를 하지만 사실은 시한폭탄입니다. 사람들은 빠르고 쉬운 돈으로 눈을 멀게 합니다. 이렇게 강한 표현을 하기도 했었습니다. 네, 그래서 그런 양면성이 존재했던 시기였고 그래서 니콜라스가 지적한 부분들이 상당히 뼈를 때리는 부분들이 많았습니다. 예를 들어 ICO를 통하거나 아니면 투자자들에게 투자를 받은 프로젝트들은 스마트 컨트랙트를 통해서 또는 투자자들 미팅에서 예상 가능한 수익률을 정확하게 알려줄 수는 없겠지만 적어도 언제 본인들이 투자한 코인들이
수익화가 가능한지에 대해서는 어느 정도 일정을 알려줘야 할 필요가 있었습니다. 적어도 이 정도에는 거래소 상장을 추진할 계획이다. 이런 내용이 어느 정도 나와줘야 투자자들 입장에서도 투자를 진행을 할 수가 있겠는데요. 그런데 크립토 마켓의 변동성이 매우 극심하기 때문에 문제는 코인 시장이 급격하게 약세장이 되었을 때, 아니면 어떤 크립토 규제로 인해서 모든 프로젝트가 이제 문을 닫아야 될 때에도 그 시점의 거래소 상장은 예정대로 진행이 될 수밖에 없고, 그 얘기는 투자자들이 최대한 빨리 차익을 남기고 크립토 프로젝트를 떠나도록 문을 열어주는 것과 같은 이치라고 보시면 되겠습니다. 그런 얘기를 니콜라스가 언급을 했던 것이고, 또 ICO는 투자 자체를 암호화폐로 받기 때문에 결국 이 코인의 변동성이 문제가 될 수 있겠는데요. 예를 들어 ICO를 진행할 때는 이더 가격이 매우 높은 수준에 이루었다가 그 다음 날에는 이더 가격이 바로 반토막이 날 수도 있었습니다. 그럴 경우 프로젝트 진행비 또한 크게 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그 한계점 또한 니콜라스가 지적을 한 부분이고요. 그래서 파이 프로젝트를 만들어낸 개발자들이, 창업자들이 이런 철학을 가지고 있다, 이런 스탠스를 가지고 있다라는 것을 우리가 파악을 했을 때는 우리가 파이 프로젝트를 또 어떻게 바라봐야 할지 예상을 할 수 있어야 된다라고 생각을 합니다. 일단 파이는 빠른 돈을 벌기 위해서 만들어진 프로젝트는 아니라는 것, 이것은 이미 파이 홈페이지에도 명확하게 적혀 있는 부분이기도 하고요. 당신이 빠른 돈을 찾는 것이라면 파이가 아닐 수도 있다, 이런 이제 문장이 있죠. 그리고 작년 12월에 폐쇄형 메인넷 동안 후업이나 여러 거래소가 파이 IOU 토큰, 가짜 IOU 토큰을 상장을 직접 하였을 때 코어팀에서 이런 공지를 내놓았습니다. 몇몇 거래소가 진행을 하고 있는 이 IOU 토큰은 우리 개발팀과는 전혀 상관이 없는 것이다. 보통 IOU 토큰 같은 경우는 프로젝트 재단과 거래소가 서로 합의를 이루고 진행을 하는 것이 보통이나, 이번 경우에는 거래소에서 임의적으로 올린 가짜 IOU 토큰이었고, 또 코어팀의 일원이었던 저스틴 우는 이런 거래소의 IOU는 정말 리스크가 크다, 이렇게 강력하게 경고를 할 정도로 코어팀이 원하는 방향이 우리가 세뇌되었던, 또 고정관념을 가지고 생각을 해왔던 것과는 많이 다르다라는 것을 알 수 있는데요. 우리가 최근 5년간 이 광기 어린 코인 시장에서 세뇌가 되어 왔던 부분이 있었죠. 코인은 이렇게 진행이 되어 왔었고, 프로젝트 백서가 이렇게 나와주고 이 정도의 거래소 상장이 되어서 우리가 이 코인을 이 정도 시점에서 현금화를 할 수 있어야지 이게 진정한 코인이다, 이런 루틴에 많이 세뇌되어 왔었습니다. 또 우리는 코인은 그렇게 성장해 와야 된다라고 정의를 내리는 분들도 많이 볼 수 있었고요. 그런 부분에서는 니콜라스나 코어팀이 우리에게 지속적으로 이 반대되는 메시지를 주고 있는 것을 저는 확실하게 느끼고 있고요. 코어팀이 반복적으로 이런 얘기를 해왔었습니다. 오픈 메인넷은 단순히 날짜만 얘기한다고 되는 사항이 아니다. 파이 네트워크의 KYC나 유틸리티 생태계 상황, 또 시장 상황과 규제 상황까지 모든 것이 조화로울 때 오픈 메인넷 날짜를 결정할 수 있는 것이다 라는 얘기와, 또 개발자와 커뮤니티가 가지고 있는 이 숙제에 대해서도 얘기를 한 적이 있었는데요. 외재적 동기부여만 가지고 있는 암호화폐 커뮤니티는 지속 가능하지 못한다. 예를 들어 채굴을 하거나 코인을 얼마나 주거나 내가 보상량이 얼만큼 된다거나, 보통 수많은 프로젝트들이 이것에만 집중을 하다가 거래소 상장을 하는 게 보통인데, 그 대부분이 외재적 동기부여일 뿐이라는 것입니다. 그것이 코인의 어떤 내재적 가치를 가져다 주지는 않는다라는 것이죠. 결국은 커뮤니티에게도 내재적 동기부여로 전환이 될 수 있어야 되는데요. 그러려면 상장 날짜, 내 보상량, 이런 게 무조건 중요한 게 아니고요. 내가 이 커뮤니티에 들어와서 어떤 유틸리티를 사용을 할 수 있고, 그러므로 어떤 이익들을 얻을 수가 있는지, 이런 부분을 느낄 수 있어야 된다는 겁니다. 어쨌든 파이 프로젝트가 이번에 로드맵이 9월이나 9월 말 정도에 나올 예정이다, 이렇게 예견이 되고 있는데요. 파이 코어 팀 멤버가 잠시 커뮤니티에서 언급을 한 적이 있었습니다. 저도 80%, 90%의 확률로 9월 말 정도에는 어느 정도 로드맵이 나올 수 있지 않을까 예상은 하고 있습니다만, 항상 변수는 존재하기 때문에 10%, 20%의 확률로 다음 달에, 그래서 10월에 나올 수도 있다라는 생각은 하고 있습니다. 그리고 로드맵이 나온다 하더라도 제가 봤을 때는 파이 오픈 메인넷의 정확한 날짜를 그 로드맵에서 확인하기는 힘들 수도 있다라고 예견을 합니다. 장기간 동안 이 프로젝트를 이끌고 있는 이 코어팀의 철학이나 또 장기간 보여주었던 이 퍼포먼스를 분석을 해보면은 어느 정도 예측이 가능한 부분인데요. 네, 그래서 이번 시간에는 파이 프로젝트가 출시되기 전부터 니콜라스가 여러 미디어에서 출연하여 얘기해왔듯이 ICO와 같은 투자나 미리 명확한 로드맵을 출시해서 그들이 보여주고 있는 이 단점들에 대해서도 한번 얘기를 해보고, 우리가 파이 프로젝트를 바라봄에 있어서 로드맵의 성격이나 진행 방향을 어떤 식으로 예측을 해볼 수 있는지 한번 궁리해보는 시간을 가져보았습니다. 네, 이번 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.